بنفس وما في الغيب مصونا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جميعا وصلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ناجوا بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وعيد رؤوس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا تدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تجل بدينا أبا بكر إماما إلهه جهنمكينا ندعو إلى المولى تعالى بقرآن يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساترين كل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم في الصلاة على محمد إمام القول خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى رسولنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين.
ما الأرواح كافة أولياء الله المقرب من شارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا صاحب الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى شريف النووي الدمشقي والإمام أبي بكر العديم بالبر الأكبر وأخي حسين وسائر أولياء الرسول أهلين مع الوجه زنب الفرد المين مع الكتب النافع مصنف الكتب النافع والشيخ الحاضر عليك الأول الحسن أولي منصر والرجال الإيمان ثم إلى روح خصوصا الذي أولي من أهل هذا البلد على البريم من دار السلام صاحب الهرب ومن شريف علي بن حسين بن شهاب الدين أولاده وجميع وأصوله وخروج بسالة الأنبياء ثم صلي وقاله علي بن علي بن شهاب وجميع أولياء وشهداء أن ما تغشاهم برحمة وصول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرمات ونفات الدين الآخرة جانبة لكل خير لكل بشر أنت شفاء من في البلاد والأمر والسقم على خصوصا من السيد سالم بن شهاب الكاظم بن سعاد ماريا بنت إدريس بن شهاب وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا صلى الأحباب أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغرسكون على عالم أهلة من صالح جانبة لكل خير لكل كل شهر النبي بسم الله حولة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره المقدار العظيم نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر تذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ أفعالنا ثبتنا مع أهل الثبات اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب حاضرين رحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الحمد ya karim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang saat ini memihak kepada kita, mendengar ucapan kita, mengetahui agama apa yang terlintas di hati dan pikiran kita, mengumpulkan kita untuk taat kepadanya dengan kekuatan darinya dan untuknya pula. Alhamdulillah Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik. Ya Allah, ketaatan yang kami lakukan adalah datangnya kekuatan darimu, wa bika dan dengan kekuatanmu, wa ilaika dan untukmu kami beribadah ini ya Allah. Alhamdulillah ikhwani, tempat rasa kita sudah masuk daripada malam yang ke-11 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah dan tinggal beberapa malam lagi insyaallah ya Rabb. Allah menjumpakan kita dan menjadikan kita kelompok orang yang sangat beruntung, paling beruntung pada malam itu nanti, yaitu malam Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban insyaallah, yaitu pada Sabtu malam Ahad yang akan datang insyaallah. Malam Sabtu malam Ahad itu malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh berkah. Ikhwani rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Masih pembahasan tentang adab etika dalam berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah. Ikhwan rahimakumullah, jazakumullah. Kemarin telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ungkapan dari mu'allif tentang pentingnya seorang yang bermunajat kepada Allah mensucikan lisannya dari barang haram, mensucikan mulutnya dari barang haram, mensucikan perutnya dari barang haram. Jangan kenyang haram, yang syubhat pun kita hindari. Orang-orang soleh itu ikhwan, jangan ke yang syubhat, yang halal tidak berkah mereka tinggalkan. Ya, yang halal tapi tidak berkah mereka tinggalkan. Mereka cari yang berkah walaupun sedikit jumlahnya. Tapi kalau mereka dapatkan yang halal itu berkah itu banyak, tentu itu yang mereka harapkan, dan mereka akan mensyukuri nikmat dengan berbagi kepada orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan yang halal dan yang berkah. Ya, kita sedih ya dengan keadaan yang terjadi kemarin, sudah kita ungkapkan, dan mungkin uang baru masuk Islam juga tahu
Ya, sogok menyogok itu hukumnya haram. Bahkan diancam oleh Rasulullah, ar-rasi wal murtasifin benar, yang nerimo sama yang menunjuk, yang jadi wasilahnya sama di neraka. Anak tidak makan, beb, anak beli pempes anak sama. Yang penting kau nerimo. Ya, kau nerimonya. Anak sudah minta, dia menunjuk sama. Ya, kalau tahu ini barang haram, tahu ini racun, apa kenapa yang terima? Kalau ada orang datang memberi kita makanan, menawan, lezat, kelihatan, masya Allah, kita perut lagi lapar, lagi buntu istilahnya tadi. Ya, perut lagi lapar. Ada orang menunjuk kita mengatakan, tapi tinjuk tanya, awas ini beracun. Bahkan orang tahu kalau, awas hati-hati, beracun itu. Kira-kira kalau otak waras, hati terang, masih cerdas, masih akal yang sempurna, diterimanya tak itu makanan itu? Tidak, dipaksa, bahkan dia bergocok gitu. Kenapa? Kau nak bunuh aku. Nah, ini lebih dahsyat dari itu. Duit haram itu lebih dari itu. Membunuh hati kita, sehingga antum nanti tidak bisa lagi sambar gelap, tidak bisa membedakan yang halal sama yang haram. Bahkan malas ibadah, condong pada maksiat itu akan lebih kuat. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Nah, tak percaya lagi sama Rasulullah. Jangan berdalih ini dan itu, jangan mencari alasan ini dan itu. Kalau memang kita tidak minta, dia menunjuk, dia maksa, katakanlah itu tadi. Seandainya itu kita tahu, buah makanan atau minuman, walaupun mungkin kita lagi haus, kita lagi lapar, kelihatannya menawan, tapi dipastikan itu beracun dan membunuh. Kira-kira kita masih nak lagi mau atau kita tolak? Pasti kita tolak. Apalagi nak menunjuk anak bini kita, tidak mungkin. Kalau untuk maksa mungkin biarlah kita bergocong. Aku masih pacak minum banyu ledang daripada minum banyu beracun walaupun manis lezat rasanya. Wa na'udzubillah min dzalik. Sayang ikhwan, kita dah tinjau sumber rezeki yang halal, kita campur dengan yang haram tadi. Baik, jadi itu salah satu faktor yang kita baca dari kitab Al-Nawawi, faktor yang menjadikan doa kita tidak diijabah oleh Allah. Bahkan sudah sering sampaikan ke ikhwan yang sering hadir majelis Mi'raj, bukan dari saya saja, Gerasat Islam juga banyak nyampaikan, Nabi mengatakan tak sah, bukan tak sah, tak terima Allah salatnya. Walaupun sah, walaupun salat itu orang benar, tapi dia pakaiannya, badannya bercampur dengan yang haram, itu tidak diterima Allah ibadahnya. Orang yang salat menggunakan pakaian dibeli harga 10 dirham, 1 dirham dari duit haram, tidak diterima Allah. Mana kalau dibelikannya kalau untuk yang dengan duit haram tersebut, pakaian yang digunakan untuk ibadah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini kita akan bahas tentang faktor-faktor yang sebaliknya. Kali itu satu faktor yang menyebabkan doa kita tertolak dan diijabah. Nah, sekarang kita akan bahas. Imam Nawawi akan mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali tentang faktor-faktor yang harus kita perhatikan agar doa kita diijabah. Faktor-faktor yang harus kita perhatikan agar doa kita diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabihi hudurul qalb. Dan di antara adab kita berdoa, minta sama Allah, hendaklah hati kita ni hadir. Ya, kita banyak baca doa atau yang namin ke doa, hati dan pikiran kita tidak dengan fokus pada apa yang kita baca, apa yang kita minta kepada Allah. Kadang-kadang maaf ya, kebanyakan kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Ini yang kita sayangkan. Makanya penting memahami arti doa agar kita meminta itu dengan benar-benar penuh harapan kepada Allah, karena kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita pinta. Kemudian yang sudah sering kami sampaikan, jangan salah makhraj, jangan salah ucap. Makanya kita harus pelajari bagaimana bentuk tulisannya doa yang kuhafal gini. Jangan sampai ternyata salah. Alif kita baca ain, ain kita baca alif misalnya. Nah, itu bisa mengakibatkan hal yang buruk. Minimal tidak diijabah, lebih buruk akan datang malapetaka ketika seorang salah, seperti mengucapkan nikmah dibaca nikmah. Ya, itu bertolak belakang dua hal itu. Nikmah itu nikmat, nikmah itu bala dan musibah. Kalau kita salah karena macam tulisan Latin tadi, nikmah tertulis. Ya, na'udzubillah min dzalik, yang buruk yang akan kita dapatkan bukan kebaikan. Nah, sini beliau mengatakan hendaklah hati kita hadir. Nah, untuk bisa menghadirkan hati diantaranya kita tadi pahami makna doa. Kalaupun kita tidak bisa memahami makna doa, melok ngaminkan Ustaz, Habib, Kiai yang baca doa tadi, kita melok ngaminkan dengan hati yang hadir.
berharap Allah ijabah walaupun kita tak tahu arti doa yang dibaca oleh sang guru kiai tadi itu. Ini kita buruknya kita sudah tak ngerti, lalai pula. Kadang sambil berdoa ngangkat tangan amin, dia kelakar dia. Kelakar. Siapa yang pimpin doa? Ustaz kan? Oh, Ustaz Ali. Ustaz Ali mana? Siapa? Bukan. Amin. Amin tu dia kelakar nanya. Oh, Ustaz Ali tu. Oh, hadir dia. Aku dah hadir. Kenapa? Macam duduk belakang tak kiri mana dia. Ya, cuma dengar suara baik, datang terlambat. Kelakar pula di belakang. Kalau duduk di belakang, lokak kelakar tu memang gampang. Ya, tak masuk kamera. Tak ada tengok ustaz. Ya, pintunya banyak situ. Jadi nak hati-hati kalau datang ke majlis, ke mana tempat, ketika mampu untuk maju ke depan, masuk. Ketika memang ada kesempatan, kalau sudah penuh jangan dipaksa ke, tak bagus juga, tidak termasuk adab kalau kita sampai ngelangkai wong. Cuma yang salah ni kalau baru datang, tahu tempat masih kosong, milih duduk belakang. Kata ke tukang parkir motor di Jabo, dia kata ke tukang nyaga sendal, dia tak peduli dengan sendal. Nah, ini kadang-kadang model tadi, pilihan berdoa, dia tak mengaminkan kelakar. Nas'alullah afiyah. Wa sayati daliluhu insyaallah, akan kami sampaikan dalil-dalil tentang hal itu insyaallah. Wa qala ba'dhum al-murad bid-du'a idharul faqah. Sebagian ulama mengatakan makna doa itu menunjukkan kalau kita ni butuh. Idharul faqah menunjukkan kalau kita butuh sama Allah. Seperti yang katakan Imam Haddad, ya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukuplah sudah pengetahuan Allah tentang hajatku, tentang kebutuhan aku, tentang apa, tentang diriku. Karena Allah kalau yang ngatur hidup aku ni. Apa yang aku ucapkan Allah yang ngatur juga. Apa yang kebutuhan aku sana Allah juga yang ngatur. Apa yang aku dapatkan Allah sudah nentukan galau-galau. Sebenarnya aku tak usah minta tak apa-apa, tapi berdoa wabtihali, aku akan terus berdoa dan merengek-rengek di hadapan Allah. Syahidun li iftiqari, untuk menunjukkan kalau aku butuh sama Allah. Kalau aku butuh sama Allah. Seperti kita sama manusia kita dikumpulkan nak dibagi duit. Tak perlu kita ngomong minta tak perlu. Kita yakin orang ini pasti nunjuk. Pastinya nunjuk. Tapi ketika yang nak dinjuk ini suatu yang bernilai akhirat, maka kita tak apa-apa minta. Kalau kita rugi kalau tak dapat. Misalnya pembagian air yang mana air itu sudah dicelupkan rambutnya Rasulullah. Misal, rugi kalau kita tak dapat. Begitu kita ni terlewat, teriak, alah Ustaz, kami belum. Tak apa-apa. Tapi kalau urusan cuma dunia, macam siraman itu, belum dapat, tak usah teriak. Ya, siraman amplop, ngapa kami nama aku ni ada, tak dapat. Oh ya Allah, duit haram, tahan ribut. Ya, tak usah teriak duit haram itu, dia syubhat tak usah teriak. Tapi kalau berkah minuman, berkah kiai, berkah habaib minum, lewat kau kita. Oh ya lah, puan ni belum. Kaget dulu, di sebelah anak dulu. Perlu minta gitu. Karena kita butuh yang seperti ini, berkah. Wa illa falillahi subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Kalau tidak sebetulnya ya kita doa itu menunjukkan kalau kita butuh sama Allah. Ya, sebetulnya Allah akan melakukan apapun yang dikehendaki Allah. Apa yang akan sudah Allah tentukan, Allah akan lakukan. Tanpa kita berdoa atau kita berdoa, Allah tidak terpengaruh dengan apa yang kita lakukan dalam doa tersebut. Yang memang akan diberikan Allah, akan diberikan Allah. Yang tidak akan diberikan Allah, tidak akan diberikan Allah. Dan itu rahasia Allah yang kita tidak tahu. Tapi Allah nyuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya, bahkan Allah menjanjikan akan diijabah. Ya, walillahi asmaul fad'u biha. Bahkan Allah nyuruh kita berwasilah untuk berdoa, pakailah nama-nama aku, kata Allah. Asmaul husna. Tayyib, ma'asyar ahbab rahimakumullah. Qala al-imam Abu Hamid al-Ghazali fi Ihya adab du'a asyara. Berkata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya beliau mengatakan bahwasanya adab doa itu ada 10. Artinya kalau adab ini kita terapkan, insyaallah doa kita akan diijabah. Tapi jangan salah ikhwan, ketika adab ini sudah terkumpul tapi kita masih ada pada diri kita yang menyebabkan terhijab dari doa, adab ini tidak akan terpakai. Artinya tidak akan memberikan bekas yang besar untuk kita. Contohnya belah, ya 10 adab ini mesti kita terapkan, tapi kita masih makan duit riba. Makin senang makan duit siraman tadi. Masih galak mudi ke wong, masih galak berbuat curang. Maka yang adab, walaupun kita telah ada pada diri kita 10 adab yang dikatakan oleh Imam Ghazali, tidak akan menjadikan sebab kita diijabah doa. Mental dia, rusak, dia akan hilang. Sama seperti orang solat.
Ya, solatnya benar, bacanya benar, rukuk sujud benar kalau benar, tapi dia pakai baju yang bercampur dengan yang haram, dan diterima Allah. Walaupun solatnya benar secara hukum syariah. Walaupun dia ikhlas, solatnya malam hari di rumah, tahajud, orang tidur kalau tahan ngedap ke lampu dia. Kenapa? Kadang-kadang kalau nengok, kalau ngedap ke lampu, kaget orang jaga malam tahu, oh Ustaz Cuki lagi tahajud saja. Yang apa? Biliknya terang. Karena ada orang model macam itu. Ya, na'udzubillah. Ada orang yang tak peduli, aku tak ngurusin, nak kamu nyangka apa, nak nyangka lampu, kamu butuh. Kamu nak nilai apa sekarang, aku tak ngurusin kamu. Ada orang-orang yang saking takutnya tadi itu, ketahuan amal ibadah dia, sampai untuk tahajud pun dia tak galak hidup lampu di rumahnya. Takut apa? Tahu orang bilik Ustaz Suki yang itu. Pas jam 2 tak, oh Ustaz lah bangun. Nah, tahu kan? Ustaz lah bangun. Kadang-kadang ada orang SMS sama kita, dah lagi. Jam 2, jam 3. Kalau kita jawab, oh berarti Ustaz bangun malam ini. Ya, talak kan habis subuh dia jawab. Kalau nak nyangka tadi kan. Kadang-kadang kita jawabin, wah berarti nunjuk otoritas, kadang nunjuk kalau aku juga bangun, kan kau baik yang mulai. Ya. La ilaha illallah. Kata ikhwan ni, bangun malam solat tahajud dia. Kata ngingok dewean, hatta bininya lagi tak tahu dia tahajud. Yang kau bininya dia koyo, tahu-tahu dia solat di dapur. Di dapur sangin kalau bilik jual bini, saking tadi. Tapi baju dia pakai campur dah haram, tak terima Allah. Tak diterima Allah. Na'udzubillah. Nah, doa juga sangat faktor utamanya masalah itu juga, halal dan haram. Tapi apa itu adab disebutnya? Adab tu banyak sebenarnya, tapi di sini intisarinya 10 disebut oleh Imam Ghazali. Al-awwal, yang pertama, ayat tarassad al-azman asy-syarifah. Adalah soal itu untuk benar-benar memperhatikan, memilih waktu-waktu yang mulia, yang mustajab lid doa. Nah, banyak ikhwan, ada yang sifatnya setiap hari kita dapatkan, ada yang dapatnya kita dapatkan setiap minggu, ada yang kita dapatkan setiap bulan, ada yang kita dapatkan setahun sekali. Contoh yang tak lama lagi, setahun sekali kita dapatkan malam nisfu Sya'ban ini. Wallah mustajab doa. Allah bukakan pintu ijabah dari maghrib sampai subuh. Siapa pun berpinta, tapi ada pengecualian di situ. Ya, ada pengecualian mungkin sudah kami sampaikan, Ustaz lain juga sudah banyak menyampaikan. Di antaranya yang tak bakal dapat tu ghatir rahim, orang yang musuh-musuhan, putus silaturahim, ugugul walidain, makan duit riba, makan duit haram. Ya, mudminul khamar, terus mabuk-mabukan, percaya dengan sihir, percaya dengan tahayul. Wong musyrik yang mensekutukan Allah, itu tidak bakal dapat kalau. Termasuk orang yang sombong dengan pakaian, tidak akan dapat. Pada malam nisfu Sya'ban, walaupun nisfu Sya'ban malam itu malam mustajab lid doa. Bahkan bukan cuma mustajab lid doa, Allah memberikan kebebasan dari api neraka pada malam itu. Dengan jumlah manusia yang begitu banyak, tapi kita tak bakal dapat kalau na'udzubillah min dzalik. Ada sifat-sifat buruk daripada diri kita. Musakhana, musuh-musuhan, ghatir rahim, ya. Kemudian lagi minum-minuman keras, mabuk-mabukan, makan duit haram tadi, ugugul walidain, durhaka sama wong tua dan seterusnya. Ma'asyiral ahbab, perhatikan kata beliau, carilah waktu-waktu yang berkah. Waktu-waktu yang berkah. Ada waktu yang berkah, ada keadaan yang berkah. Al-azman syarifah, waktu-waktu yang berkah. Kau pilih, kau perhatikan kata beliau, waktu-waktu berkah seperti Yaumul Arafah. Seperti tadi malam nisfu Sya'ban. Ke Yaumul Arafah, hari Arafah. Hari Arafah ini bukan hanya untuk orang yang di padang Arafah, untuk kita pun juga mustajab. Walaupun kita tidak di padang Arafah, mereka akan dapat lebih lagi karena mereka berada di padang Arafah. Di situ disebabkan zaman wal makan. Kalau kita zaman baik, kemuliaan kita dapatkan di hari Arafah itu yang di luar Mekah, di luar kota Mekah, di luar Arafah, kita cuma dapat syaraful zaman. Tapi kalau orang yang ada di haji, yang ada di Mekah, di Arafah itu, mereka dapat dua sebab, syaraful zaman wal makan, kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Kita cuma dapat kemuliaan waktu, alhamdulillah. Wa syahrul Ramadan, nah dah lama lagi ikhwan, syahrul Ramadan. Ramadan itu sepanjang bulan berkah. Nanti ada lagi, khusus-khusus lagi, seperti kapan? Waktu buka puasa, itu berkahnya lebih. Mustajab doa. Nanti qiyamul lail, lebih dari hari di luar Ramadan, dan seterusnya. Wa yaumul jum'ah, wa lailatul jum'ah, termasuk malam Jumat, hari Jumat, itu waktu berkah. Nanti di hari Jumat ada lagi waktu yang lebih berkah lagi dipilih, seperti ba'dal asar yaumil Jum'ah, itu lebih afdal dari waktu yang lainnya. Ketika khatib naik mimbar, itu juga waktu yang mustajab lebih dari banding yang lain. Sementara Jumat itu sendiri
secara seutuhnya dia adalah waktu yang berkah, mustajab untuk doa. La ilaha illallah wa thuluthul akhir min al-lail, dan ketika waktu sepertiga akhir dari setiap malam, waktu tahajud, waktu sahur, wa waktul ashar, waktu sahur, artinya menjelang subuh, itu waktu mustajab di doa. Nah, banyak lagi waktu-waktu yang mustajab tadi, seperti yang kita sampaikan tadi, malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau keadaan kita na'udzubillah min dzalik, walaupun di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, dalam keadaan yang mustajab, tapi kita memiliki hal-hal yang menjadi hijab untuk terdengarkan doa kita di sisi Allah, maka kita tidak akan dapat. Termasuk ghatir rahim, mutakabbir, orang yang sombong. Berdoalah di waktu pun walaupun di depan Ka'bah, di malam Jumat depan Ka'bah saat hujan turun deras. Malam nisfu Sya'ban pula, misal terkumpul kalau itu. Malam nisfu Sya'ban betul malam Jumat di depan Ka'bah. Ya, hujan deras pula. Masya-Allah, syarafuz zaman wal makan wal hal. Kemuliaan waktu, tempat dan keadaan dia dapatkan. Hujan itu keadaan. Wal makan itu depan Ka'bah. Waktunya malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, tapi dia makan duit haram, tapi dia berbuat kezaliman ini, kezaliman itu, ghatir rahim, mutakabbir, sombong, ugugul walidah, misal, na'udzubillah. Tak ada manfaat keberadaan, kemuliaan, syaraf wal makan wal zaman wal hadu, tak ada manfaat untuk dia. Tak ada manfaat. Baik, wasani yang kedua kata beliau, an yaqtadima ahwal syarifah. Kalau tadi waktu yang berkah, waktu yang mulia. Nah, manfaatkan juga, cari keadaan-keadaan yang mulia, keadaan yang mulia. Kahalatis sujud, seperti ketika kita sedang sujud dalam solat. Tapi maaf, insyaallah ikhwan sudah paham ya. Ini kita disunahkan memperpanjang sujud ketika kita tidak dalam solat berjamaah. Kalau kita sedang solat berjamaah, baik imam atau makmum tidak boleh memanjangkan, kecuali dengan kalau imam dan nak manjangkan doa lama, dia harus minta izin sama makmum. Tak boleh manjang-manjangkan. Kadang-kadang maaf, kita ni tak tafaqquh, cuma ngambil dalil hadisnya baik. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah ketika sujud. Benar? Maka perbanyaklah doa kamu, kata Rasulullah. Benar. Tapi ketika kita mengimami solat, tak boleh manjangkan. Makmum tu belakang belum tentu kondisinya siap untuk diajak sujud lama-lama. Entah ada yang lagi migrainnya kambuh, gigi lagi menyut, pas bentak macam ini. Oh, tak kuat gitu. Habis main pasti ngotot gitu. Siapa imam yang kelamun? Padahal kita tahu siapa imam. Cuma saking siapa imam ni. Orang kelamun sujud tu biasa baik. Tak mikir ke makmum. Dan ini terjadi dari zaman Rasulullah. Ketika ada sahabat memanjangkan solat, memanjangkan bacaan, makmum ngadu sama Nabi. Ditegur oleh Rasulullah sahabat itu. Begitu juga kita makmum, imam tidak manjangkan, kita manjangkan bacaan sujud kita. Oh, hajat apa? Nabi ngomong waktu ini mustajab. Benar, tapi kau harus melok imam. Imam sudah ngangkat kepala, maka ikutlah ngangkat kepala. Jangan bertahan lama. Imam sudah hamidum majid, sudah nak salam, baru tegak kepalanya. Dia nyangka dia paling khusyuk, bukan khusyuk. Ya, itu tidak sempurna, bahkan itu suatu keburukan yang nyata. Imam itu ngangkat kepala, meloklah ngangkat kepala. Jangan manjang-manjangkan. Ada yang macam itu. Nah, ini maaf, kenapa terjadi ibadah tanpa ilmu? Kalau kita nak manjangkan, silakan pas solat sunnah. Atau si imam mengumumkan, kebetulan misal di kampung ini wong kita galau, atau macam Habib, kami di pesantren, murid kami galau. Mereka apa kata melok kita misalnya. Saya akan ngomong sama murid-murid saya misalnya, auladi, santriku, insyaAllah nanti sujud, Abuya nak manjangkan, Abuya nak minta hajat, Abuya kamu mintalah hajat kamu sama Allah. Kalau itu bahasa Arab, lapaskan boleh. Kalau itu bahasa Indonesia, jangan lapaskan, minta dalam hati. Sujud, nak 10 menit, berapa jam silahkan. Mereka mungkin samaan wa ta'atan baik. Tapi kalau di luar sini, kita tak baca. Bukan murid kita galau, bukan setuju galau, boleh jadi. Ada orang 20, sikok beda setuju. Oh jangan lama-lama, anak sakit perut lagi. Anak lagi berhalangan, tak kuat sujud lama-lama. Dari 20 orang sikok tak ngomong dah siap, maka tak boleh itu dilakukan. Tak boleh egois kita. Sudahlah kau sikok, sudahlah. Kau cari langgar lain semayang. Oh, tak bisa. Hormati sikok ini. Dia dah sanggup, sudah tak jadi.
Pengen sujud lama-lama, persiap kalau doa panjang-panjang. Kapan? Solat di rumah, tahajud malam atau solat duha atau solat apa, silakan sujudlah lama-lama. Dah apa-apa minta sama Allah, minta hajat kita sama Allah. Nah, keadaan yang syarifah, keadaan yang mulia, seperti ketika sujud. Ketika apa? Tadi saya gambarkan juga ketika hujan tuh turun, itu keadaan. Waltiqa'ul juyus, ketika terjadi perkecamukan perang sedang berkecamuk, itu doa mustajab. Wa nuzulul ghais, dan juga ketika turunnya hujan. Ketika turun hujan, nuzulul ghais itu turun hujan. Wa iqamatis shalah, ketika qomat. Nah, ini juga banyak kelalaian kita. Pas qomat berkelakar. Bahkan imam sudah Allahu Akbar masih. Jadi mana besok jamaah pun masih bertanya, masih kelakar. Imam dah Bismillahirrahmanirrahim, bangun baik siwak. Lepas kau fadilah takbiratul ihram bersama imam. Begitu sudah qomat, jangan sibukkan dengan kelakar yang tidak manfaat, kecuali yang sangat darurat. Sibukkan dengan apa? Doa, karena saat itu mustajab doa. Wa iqamatis shalah wa ba'daha, dan setelah salat mustajab. Ya, alhamdulillah kita amalkan. Guru-guru kita, tua-tua kita di kampung-kampung kita di mana-mana. Ya, kecuali orang-orang yang naudzubillah yang anti zikir, anti wirid pada salat. Itu orang tersesat dan menyesatkan. Bersolat tak kata wirid, kata zikir, kata apa? Padahal ada ratusan hadis Rasulullah dari yang sahih, yang hasan, menjelaskan tentang kalau Nabi baca wirid, baca zikir ba'da salat. Ba'daha, ya, setelah salat mustajab doa, ikhwan. Jangan kita sungkan, jangan malas berdoa. Selesaikan wirid lalu angkat tangan berdoa. Kalau memang kita berjamaah, imam mimpin doa, amin ke? Ini kan termasuk yang diprotes oleh mereka kelompok Wahabi Salafi. Kenapa nak imam mimpin doa tu? Nabi tak pernah jadi basing baik. Menunjukkan kebodohan mereka. Kan kita doa hajat beda-beda. Imam doa pun kita hajat kita beda. Kita ni pengen sembuh, mak kita sakit, dia bini yang sakit. Misal, jangan lolo. Jangan jadi orang lolo. Amin ke dulu doa imam. Selesai imam selesai doa, apa kau dilarang berdoa lagi? Tidak, berdoa lagi silakan. Habis salat sunnah berdoa lagi. Hajat kita minta sama Allah. Tapi ketika imam itu berdoa, dia berdoa, orang itu insya-Allah yang kita jadikan imam atau memimpin doa itu orang yang kita anggap punya kemampuan, punya kelebihan, dan mungkin dia paham dengan doa. Dan mungkin kita husnuzan, apalagi orang-orang soleh, lisan mereka tembus ke langitnya Allah. Bukan masa lisan kita yang kotor. Kita tinggal ngamin ke baik. Dia berdoa ngangkat tangan ikut ngaminkan. Nah, setiap ba'da salat itu termasuk mustajab. Yang jangan kita tinggalkan berdoa. Imam minta tolong juga, minta maaf ya kalau kami ini melakukan podol ditegur juga. Jadi imam jangan panjangin doa. Ya, makmum dari angkat tangan tinggi-tinggi sampai turun sampai pucuk paha. Panjangnya ya, apa yang dia juga Quran dihafal bentuknya kan loh. Rabbana Allahumma Rabbana atina, sudah selesai cuma nyambung lagi. Amal lagi. Dari tinggi sampai turun sampai pucuk paha. Dia habisnya 10 menit doa dia baca. Itu tak boleh pula. Ya, jangan membuat orang resah. Baik doa, baik solat, apapun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'daha dan ba'da salat. La ilaha illallah wa halat riqatul qalb. Nah, ini lagi. Ya, di saat kita ngerasa hati kita teduh, nyaman, ngerasa dekat sama Allah. Ngerasa pilu karena Allah. Waktu itu mustajab. Ana inda munqasiratul qalb li ahli kata Allah, li ajli kata Allah. Aku bersama orang yang hatinya sedang hancur karena aku. Ada orang lagi nangis keingat dosa, nangis karena terlepas kebaikan, misalnya abahnya meninggal, emaknya meninggal, dia belum sempat berbakti. Setiap teringat emaknya dia nangis, teringat dengan dosa dia nangis, melihat wajah orang soleh yang terkumpul, wah itu orang yang hatinya lembut. Ya, orang-orang yang sedang, itulah namanya riqatul qalb, hati yang lembut, hati yang hancur karena Allah. Maka orang itu mustajab doa. Kalau itu yang kita sedang alami, tiba-tiba kita ngerasa kenikmatan, dengar adzan, dengar Quran, dengar zikir, dengar tausiah, tengok wajah orang soleh itu ngerasa nikmat, berarti saat itu kita sedang dekat sama Allah. Mustajab doa kita, mintalah sebanyak-banyaknya. Mintalah sama Allah. Sama ketika sujud tadi sering kami sampaikan ikhwan, ketika antum sujud lalu antum merasakan kenikmatan, apalagi sampai meneteskan air mata, jangan diangkat kepala, teruskan sujud itu terus untuk minta. Karena kalau kita stopkan tangisan itu lalu kita angkat kepala, nak sujud lagi nangis kedua kali, belum tentu dapat. Belum tentu kita dapat. Jadi pertama tu lama-lama ke. Tapi ingat tadi, bukan itu jadi imam solat. Bukan kita jadi makmum.
Ketika kita sholat sendirian, sholat tahajud atau sholat apapun yang kita lakukan sendirian, ya silakan. Nah di sini kata wahal tamidatul galab, dan ketika hati kita dalam keadaan lunak, lembut, hidup, ingat sama Allah, itu waktu yang mustajab. Nah banyak lagi keadaan-keadaan yang di sini kita disunahkan berdoa seperti tadi. Ketika buka puasa itu mustajab lid doa. Ketika sakit itu juga mustajab lid doa. Wong sakit itu dalam satu sisi banyak fadilah dia. Wong ngunjung dia wong dapat pahala gara-gara dia. Dia dalam badan sakit itu berdoa ngangkat tangan mustajab, dia bisa mendoakan wong lain. Jadi husnuzan kita kepada Allah atas suatu musibah yang menimpa kita itu adalah di antara mustajab lid doa. Contoh lagi keadaan itu apa? Musafir mustajab di doa, walaupun safarnya urusan dunia. Ya, ada kawan kita nak berangkat berapa hari lagi ke Jakarta, nyari barang persiapan Ramadan Ustaz. Ya, ini kita sudah mulai nyiap-nyiapkan nak muka apa bulan Ramadan ini, nak muka apa? Nak muka di mana? Ya, kalau kawan mana muka apa gitu? Apa bukaan gitu? Nak muka apa Ramadan ini? Jawabnya simpel, muka Quran. Bukan muka lapak. Ya. Di mana? Mabang Sekuto, Masjid Mutakin, Masjid Awang Kidul, Nanggau Muaro, Nanggau Sungai tu. Muka aku, ya bukan muka lapak, bukan. Aman. Lapak di online tak usah dibuka juga. Ah Ustaz, tak tahu lagi kami Ustaz puasa tu. Ya, wallah malaikat lagi kami juga nyata pahala. Bonus yang Allah siapkan untuk kita di bulan Ramadan jauh, wallah lebih untung daripada antum untung berjuta-juta, bermiliar-miliar sehari dalam dunia yang kita dapatkan. Kenapa? Mudha'af. Sampai Nabi mengatakan, "Lau ya'lamu ma fihinna la yatamannau Ramadan dahar kullah." Kalau seandainya manusia tahu tentang apa yang Allah berikan di bulan Ramadan itu, maka mereka akan minta jadikan setahun penuh Ramadan itu ya Allah. Kenapa? Mudha'af al-ajr. Allah lipatkan. Yang tu bayangkan, yang tu pikirkan. Tidak baik beribadah nilainya. Tidak baik nilainya ibadah. Pahala yang kecil dilipat gandakan menjadi nilainya berlipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai jumlah yang tak terhingga. Belum lagi adanya malam Lailatul Qadar. Setiap hasanat mudha'af. Ya, kalau yang tijarah akhirat itu tadi masih dapat, jangan antum heran ya, masih ada alhamdulillah orang-orang yang siap untuk nutup toko, nutup dagangan, untuk usaha di bulan Ramadan. Kenapa? Fokus untuk ibadah. Mau kaki maklumin puasa kaki. Tak kaki masukkan, analis siapkan dari bulan Januari sampai dari awal Syawal, 11 bulan aku siapkan nabung untuk persiapan Ramadan. Jadi setiap bulan aku sudah lagi. Ramadan sudah ada celengan. Untuk lebaran aku siap galau. Aku nak fokus ibadah kepada Allah. Ada juga kita tak mampu. Ya, minimal kalau baca. Tapi kenyataannya memang sebaliknya. 10 terakhir jadi lambat. Oh Ustaz, justru 10 terakhir itu lebih kami. Ustaz tidak paham. Justru 10 terakhir itu paling, wallahi ya ikhwan, 10 terakhir itu paling kami juga di sampingnya Allah. Paling kami juga malaikat kumpul di masjidnya Allah. Paling kami juga malaikat mencatat pahala buat hamba-hamba Allah. Cak itulah kita, semakin kita tertipu di dunia dengan akhir 10 tadi, semakin kita jauh, semakin terbuka pintu yang lebih luas lagi untuk dekat kepada Allah di 10 terakhir tadi. Nah sekarang masih ada waktu, mampu tak kita menciapkan itu? Ya, 10 terakhir. Justru maaf, kebanyakan kita justru 10 terakhir tak jualan jadi berjualan. Ya, tak masuk pasar jadi masuk pasar. Mana kondisi ini? Mampukah kita balik? Mampu, Allah mampu. Man jahada fina nahdina lahum subulana. Saya bersungguh-sungguh jalan kami akan kami berikan petunjuk untuk mereka. Ada peluangnya, ada caranya. Ya, saya maaf kalau kita nak bergebuklah sekarang nyari. Masuk 10 pertama barangkali, ya lah. Tapi sudah masuk pertengahan sampai terakhir, fokus untuk ibadah, rugi lebih ikhwan. Kerugian akan lebih besar. Karena 10 terakhir lebih besar mudha'af pahala, dan di situ ada malam yang dijanjikan Allah, malam Lailatul Qadar, walaupun boleh jadi Lailatul Qadar datang di awal Ramadan. Taib ikhwan rahimakumullah, wahalah keadaan. Yang ketiga, adab untuk mustajab doa, istiqbal kiblat. Ngadep kiblat, berdoa ngadep kiblat, kecuali dalam keadaan kondisi memang kita sedang halaqah, misalnya macam ustaz, kiai mimpin. Kita dari zaman Rasulullah ini terjadi. Nabi ngadep sahabat membelakangi kiblat. Ya, ketika berdoa, ketika Nabi mengajarkan sahabat zikir macam, mereka meringkung.
menghadap Rasulullah, mereka menghadap kiblat, tapi Nabi menghadap mereka. Nah, kalau kita mampu mengkondisikan menghadap kiblat, berdoalah dengan menghadap kiblat, walaupun Allah itu tidak harus menghadap kiblat, akan mengistijabah doa kita. Tapi ketika kita mampu, alangkah bagusnya menghadap kiblat. Berdoa menghadap kiblat itu disunnahkan. Tapi kalau kondisi kita tidak memungkinkan, macam kita di halakoh misalnya baik mutel kan, pas berdoa masih dalam kelilingan itulah habis tadarusan, apa kita harus sholat ngadep kiblat? Kalau silakan. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang menyusahkan atau berlebihan, misal kita angkat tangan bareng-bareng dalam halakoh tersebut, walaupun tidak ngadep kiblat diijabah. Tapi sekali lagi, ketika memang mampu, lakukan ngadep kiblat. Waraf'ul yadain, ngangkat kedua tangan, berdoa ngangkat tangan. Ya, bukan di paha, apalagi tidak mengangkat tangan sama sekali diangkat tinggi-tinggi, minimal sedado atau sebatas perut kita. Jangan sampai tidak mengangkat tangan. Itu merupakan adab, menunjukkan kalau kita butuh minta ya. Kemudian wa yamsahu bihima wajhahu fil akhirah, dan disunahkan mengusap kedua tangan kita ke muka setelah selesai doa. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sunnah. Ya, dalilnya banyak, Nabi melakukan itu. Kecuali nanti permasalahannya ketika baca kunut. Kalau kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, sepakat ulama kebanyakan tidak disunahkan ngusap muka. Kalau baca kunut tidak disunahkan ngusap muka. Kesepakatan kebanyakan ulama, hanya sedikit yang mengatakan sunnah ngusap muka. Tapi di luar kunut, di luar dalam salat, kita disunahkan mengusap muka setelah doa. Ar-rabi' hafdhus shaut baina mukhafatihil jahar. Kemudian di sini salah satu adab untuk kita tidak terlalu mengangkat suara. Ya, dalam satu sisi, nah, disunahkan kita tadarruk, takhasyuk, tidak mengangkat suara. Tapi kita dapatkan kalau Rasulullah pernah beberapa kali ketika beribtihal berdoa mengangkat suara sampai sahabat itu dengan suara Nabi. Nabi mengangkat doa dengan suara yang keras, terdengar oleh sahabat. Artinya ada hal-hal tertentu, waktu-waktu tertentu boleh saja kita mengangkat suara. Yang pasti ketika misal tidak mengganggu orang lain. Kita di siang hari di masjid, waktu tidur siang tu, atau malam hari di pojok jam 10, waktu tidur kita baca Quran dengan suara keras, berdoa dengan suara keras, baca maulid dengan suara keras, tak boleh hukumnya. Nganggu wong berdosa, tak jadi ibadah itu. Nganggu wong berdosa, tak jadi ibadah. Memang waktu istirahat. Sementara kita ibadah dengan suara yang keras tadi, ini perlu dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Udhal ada isya. Yang kira nak berwudu silakan berwudu. Allah. Allahu akbar, marhaban wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah. hayya 'alal haula wala quwwata illa billah. hayya 'alal falah. hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. hayya 'alal falah. hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam siratal fadilah والشرف درجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارضي رب اغفر لي وارضي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي وارضي رب اغفر لي وارضي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة وصلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bercerita dalam sebuah hadis termaktub dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, dari mana Rasulullah menceritakan tentang seorang laki-laki, rajulun yutilus safar. Ini sering kami bawakan hadis ini. Rajulun yutilus safar ash'atha aghbar, seorang laki-laki dalam keadaan musafir. Jadi sudah saya sampaikan kan, Nabi sampaikan musafir itu mustajab doa. Yutilus safar ash'atha aghbar, ash'atha aghbar dalam keadaan letih, capek, lusuh keadaannya. Orang seperti ini kadang-kadang direndahkan di masyarakat, tapi dia keadaan hati yang inkisar, dalam keadaan dia merasa butuh sama Allah, dia berdoa itu diijabah oleh Allah. Kemudian adab tadi yang barusan kita baca, ya muddu yadayhi ila sama, ngangkat tangannya ke langit, tinggi dia berdoa pakai adab. Lalu dia pun berteriak, artinya hadir hatinya, ya Rabb ya Rabb, teriak dia panggil nama Allah, ya Rabb teriak. 4 sebab dia mustajab, safar, asy'atha akbar, kemudian mengangkat tangan, lalu dia menyebut nama Allah dengan hati yang hadir. Tapi apa kata Rasulullah? Uang ini seharusnya mustajab luar biasa. 4 sebabnya daripada diri dia terkumpul. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa ayustajabalah. Tapi sayang uang itu kata Nabi, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Mak mana nak diijabah? Jadi ikhwan, jangan menggampangkan urusan halal dan haram ini. Ini banyak nih, kadang-kadang sedikit. Wong galak duduk di majlis, tapi mau ini caknya agak on. Nak dikata wong ini sempurna, kadang caknya tidak sempurna. Ngapo? Sering model pergi sedekah ruah, kadang-kadang orang dapat sikap dia nombor 2. Betulan lagi kan, sudah dapat, ada yang sengaja nyingkir ke dia bawa paha, ada yang dia tadi tutup pakai pakaian sarung dia, ada yang terang-terangan tapi pas uang sudah kalah, sudah bang, walau ke tangan lagi dia ngawak 2, ngawak 3 tu biasa baik. Ya Allah, minta pun jangan ikhwan. Pas kamu sudah dapat, kemudian panitia masih numpuk depan rumah ini, masih numpuk, minta lebih, jangan dulu. Boleh jadi nak maki tetangga dia, boleh jadi rumah belum makan, boleh jadi depan itu yang belum dapat. Jangan dibiasakan sifat tamah. Nah yang bahaya ni, ngembek 2, ngembek 3. Sedekah gua dapat musibah mana? Sebiji be masuk mulut tu haram, nak rusak diri kita, mak merasa. Ngak balik pula untuk anak bini nak berkah sedekah gua, bukan berkah. Ya, malah mencelakakan keluar. Allah, hati-hati, jangan menggampangkan urusan halal dan haram ini ikhwan. Ya.
hati-hati. Hiduplah jujur, insya-Allah kita diberkahi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Menyampaikan undangan pertama malam ini majelis di Mushola Al-Ikhlas ya. Setelah libur 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, malam ini insya-Allah akan diadakan lagi sekaligus masuk dalam rangkaian Ratib Arba'in. Insya-Allah ya, kita gabung dengan Ratib Arba'in akan mengadakan di Mushola Al-Ikhlas malam ini. Kemudian untuk besok majelis waspada seperti biasa ba'dal maghrib Mushola Syarul Salikin yang juga sempat 2 kali pertemuan libur karena acara Mi'raj. Besok akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj ba'dal maghrib Jaturi. Mushola Syarul Salikin yang di belakang Rumah Sakit Bom Baru, belok ke kiri sedikit. Yang besok malam Kamis ba'dal maghrib itu ada acara majelis rutin. Besok akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Mungkin dengan pembacaan qasidah i'tibar lil absar juga insyaallah taala. Jaturi ya, untuk malam ini majelis Ratib Arba'in dan malam besok ba'dal maghrib Isra Mi'raj di Mushola Syarul Salikin. Kemudian akan mengundang peringatan haul Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab atau dikenal dengan Habib Ali Jenggot Abang, ya, seorang waliullah yang diantara rutin kehidupan beliau itu menghatamkan Quran setiap malam dalam sholatnya. Ya, beliau seorang yang terkenal juga dengan tibbun nabawinya, keberkahan usahanya, rahim, kasih sayang kepada fuqara, masakin, anak yatim dan janda-janda, luar biasa. Ilmunya luas, alim luar biasa. Orang yang terkenal dengan bermacam-macam kemuliaannya. Dimakamkan di Gubah Duku, Gubah bin Syahab, dan beliau termasuk menantu Habib Ahmad bin Syahab, kibar awliyaullah, Ali Jenggot Abang, Ali bin Ali bin Syahab, yang buat putih belagak tentang dulu abang itu merah, artinya dihenna sama dia. InsyaAllah akan diadakan haulnya pada hari Ahad nanti, pas tanggal 15 Sya'ban, hari nisfu Sya'ban. Pagi jam 6:30 atau jam 7 ada kumpul di makam beliau di Gubah Duku, Gubah Ahmad bin Syahab yang dekat markas CP itu. Jam 7 ada pembacaan Buddha, mungkin tahlil Yasin di situ. Lalu nanti acara haulnya sendiri di rumah beliau yang masih sampai sekarang alhamdulillah terjaga di kampung Sungai Bayas dekat Gedung Mbak Alawi. Ya, insyaallah akan dilaksanakan haul jam 10 sampai selesai. Jaturi sama sekali. Tanggal 25 Februari, 15 Sya'ban. Yang puasa. Ya. Kalau memang puasa insyaallah biasanya Sahibul Hajat ini menyiapkan, walaupun kita tidak berharap. Ya, biasanya disiapkan kap-kapan untuk bawa balik. Ya. Kalaupun juga bukan itu tujuan kita, penting ngajar haul dan berkah haul. Kalau memang tidak nak puasa, ya silahkan. Ya, bukan jangan alasan aku belak puasa, cuma ada haul. Nggak punya lah haul. Ya, pergi haul, kata alasan. Ya, tidak ada sampai saya bubit marah menti, tak makan boleh balik, walaupun galak ada omongan macam itu ya. Kami tidak menghalalkan bapa pulang sebelum mencicipi makanan kami. Mencicipi besok, bukan suruh makan, cicipi baik. Tidak ada juga. Jadi jangan dialaskan, wah ada haul pun, padahal aku nak puasa. Takut yang lain. Kalau memang dah nak puasa, jadikan alasan haul. Jadi haul hadiri. Ya, ada sedekah ruah sore hari hadiri. Ya, kebetulan orang saya belum tidak menyiapkan kap-kapan, ya sudah, berarti tidak ada rezeki kita di situ. Rezeki kita di tempat lain insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا فاتب علينا توبة